जय हिंद, वंदे मातरम। आज हमारा जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है फॉरेस्ट स्पेशल बैच 18वां दिन है और आज मैं आपके पास लेके आया हूँ सीधे 3 चक्कर और उसका मैंने आज खुश होकर टाइम दे दिया है 5 मिनट। देखते हैं कितने क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। उसके बाद मैं सीधा आपको बीम, हाई जंप, लॉन्ग जंप, रस्सा हर चीज़ लेके आऊँगा। आज देखते हैं कितने बच्चे मेरे क्वालिफाई होते हैं। सब खुश है भाई? कुछ करोगे? सब खुश है? चलो रेडी, मार्क, सेट, गो। तो साथियों आपने देख लिया है, मैंने रेडी को कर दिया है और ये मैंने आज देखना चाह रहा हूँ कि ये 3 चक्कर कितने मिनट में पूरा करते हैं, जिससे पता चल जाए कि इनकी रनिंग कितनी अच्छी है। अभी आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे बच्चे अच्छा रन कर रहे हैं और इसमें हमारे एक माजी सैनिक साहब भी है और मेरा भी मिशन यही है कि जो हमारे माजी सैनिक साहब है उनको 6.5 मिनट आता है तो वो भी अच्छा टाइम। आप देख सकते हो इसमें जो बिन यूनिफॉर्म में होंगे वो हमारे माजी सैनिक साहब है और हमारे माजी सैनिक साहब को मैं कोशिश कर रहे हैं फॉरेस्टर बनने की, क्योंकि हमारा भी एक वैकेंसी रहती है 10%। तो हम कोशिश करेंगे हमारे माजी सैनिक साहब भी पास हो जाएंगे और सब 7 मिनट की मेहनत करेंगे, सब हो जाएगा। और ये बच्चे देख सकते हो आप कितना इनका दूरी है और बहुत अच्छा ये रन कर रहे हैं। और आपको मैं वीडियो में बिल्कुल बने रहना है और हम किसी भी प्रकार का कोई एडिटिंग नहीं देते हैं। आपको सबको पता है यूट्यूब पे जो हमारी चैनल का माध्यम है उसमें कोई नहीं होता है। बाकी आपने बहुत सारी चैनल ने सब कुछ देखा होगा जिसमें एडिटिंग आता है, हमारा कोई एडिटिंग नहीं होगा। और आप टाइम भी देख सकते हो, देखो पहले ही चक्कर 1:10 में ख़त्म हो चुका है, आप देख सकते हो। अभी 2 चक्कर बाकी है और इनका लीड भी बहुत तगड़ा है। शाबाश परवेज, खींचो, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हो कितना अच्छा है। वो देखो वो अल्ताफ आ रहा है, उसका वेट ज़्यादा है लेकिन देखो उसकी रनिंग बहुत तगड़ी है। और ये आप लोग अगर ऐसे ही दौड़ते रहोगे तो बहुत अच्छा टाइमिंग आएगा। देखो अभी बहुत कम टाइम हुआ है, अभी तो 1:20 हुआ है, 1:25 ही हुआ है। चलो चलो बहुत बढ़िया, आप चलते रहो साहब। तो आप देख सकते हो इसमें हमारे वो फौजी साहब भी है तो वो बहुत अच्छा रन कर रहे हैं और हमारा फौजी साहब तो पूरा कर ही देंगे 6.5 मिनट में। और बहुत मुझे खुशी हो रही है, दूसरा चक्कर भी शुरू हो गया है। अभी लीड देख सकते हो आप, जब भी भर्ती में जाओगे तो ऐसे ही होगा, इतना लीड हो जाएगा देखना। क्योंकि देखो वो आगे वाले कितने आगे जा रहे हो, ये पीछे वाले कितने पीछे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना दूरी हो रहा है। अभी देखो ये लास्ट वाला लड़का और वो आगे वाला लड़का, मुझे लगता है एक चक्कर का स्प्रिंट होने वाला है। क्योंकि क्या है, ये देखो इनका दूसरा चक्कर होने वाला है पूरा और इनका एक ही चक्कर हुआ है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा रन हो रहा है। दूसरा कई लोगों का कहना था कि सर ये जो ट्रैक है वो हमको थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, लेकिन ये ट्रैक मैंने खुद चेक किया हुआ है और मैंने खुद ये ट्रैक बनवाया है अपने हाथ से 4:10 का। क्योंकि क्या है, मैं वीडियो के माध्यम से खिलवाड़ कर सकता हूँ लेकिन ये मेरे बच्चे जो अपना घर परिवार सब छोड़ के मेरे पास आए उनके साथ मैं खेल नहीं सकता हूँ। तो किसी भी प्रकार का एडिटिंग नहीं होगा। 2 चक्कर ख़त्म हो चुके हैं, आप देख सकते हो टाइम बहुत बढ़िया 2:40 ही हुआ है। देख सकते हो बहुत अच्छा रनिंग है, शाबाश, बहुत अच्छा। आप देख सकते हो अभी 2:50 होने वाला है, अभी ये लास्ट राउंड है। आप देख सकते हो बहुत मज़ा आने वाला है आपको वीडियो में। और बेटा खींचो, ये लास्ट चक्कर है, खींचो, लास्ट चक्कर है, खींचो, लास्ट है। चौधरी खींच, चौधरी लास्ट चक्कर है, चौधरी खींच, ये चेतन खींच, लास्ट चक्कर है। आप देख सकते हो 2 चक्कर सबका ख़त्म हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 2 चक्कर ख़त्म हो रहा है, अभी तो 3 मिनट हुआ है, इनको मैंने 5 मिनट का टाइम दिया हुआ है। और जो दौड़ते रहो चलते रहो साहब। देख सकते हो आप, अभी ये लास्ट चक्कर है। मैंने जैसे आपको बताया था कि ये 1 चक्कर की लीड मारेंगे, देखो वो उसका दूसरा चक्कर ख़त्म हो रहा है और वो बंदों का तीसरा ख़त्म होने वाला है। तो आप देख सकते हो दूसरा ये बंदे तीनों देखो धीरे हो गए हैं, वो दोनों फास्ट आ रहे हैं। देखो हमारा जो राइटर परवेज मंसूरी है बहुत दिनों से है, वो शायद मुझे लगता है टॉप करने वाला है आज। देख सकते हो आगे है, बहुत आगे दौड़ रहा है वो, देख सकते हो आपने। और देखो मैंने जैसे वादा किया था कि इनको मैंने 5 मिनट का टाइम देने वाला हूँ। अभी ये देख लो, अगर ये लोग रेशियो के हिसाब से चलते हैं 2 चक्कर 3 मिनट, 3 चक्कर 4.5 मिनट, तो भी इन्होंने देखो 4 मिनट के अंदर पूरा किया है। शायद परवेज को काट देगा, काटा 1 2 बच्चे आ चुके हैं 4-7 के अंदर, आप देख सकते हो। अभी हमारा वो तीसरा बच्चा आ रहा है, उसको काटेगा वो 5वां नंबर का बच्चा। देखो यही तो है, लास्ट में यही करना है, एक दूसरे को काटो, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। देखो शाबाश, 3 4 5 अपना नंबर याद रखना, ठीक है। चलो शाबाश बेटा, 4:26, शाबाश
ये जितने भी बच्चे आ गए हैं ये पूरे पास है। शाबाश, ये पूरे बच्चे पास है। शाबाश 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 चौधरी। 4:40, चलो 3 चक्कर 4:40, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शाबाश, अभी तो 15 सेकंड बचा है। 4:45, बहुत बढ़िया। शाबाश 4:50, 10 सेकंड बाकी है। अरे शाबाश, अभी भी 8 सेकंड बाकी है। बेटा खींच, बेटा खींच खींच। शाबाश, आप देख सकते हो, मैंने देखो टाइमिंग क्लोज कर दिया। 5 मिनट का मैंने समय दिया था, 5 मिनट के अंदर पूरे बच्चों ने 3 चक्कर पूरा कर दिया है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और हमारे जो फौजी साहब आ रहे हैं, हमारा तो उनका तो 6.5 मिनट होता है। आपने बहुत अच्छा रनिंग पूरा किया सर, 5:15 में आपका पूरा हो गया है, बहुत बढ़िया। चलो ताली बजाओ सर के लिए, बहुत बढ़िया। दूसरा कि नए यंग जनरेशन के साथ 18-20 साल सर्विस करके फिर जंग खेलना वो कोई छोटी बात नहीं है। वीडियो में बने रहना है। अभी मैं बहुत जल्द बीम लेके आ रहा हूँ, वीडियो में बने रहना है। फाइनली रनिंग हो चुका है, अभी 8 बीम है। देखते हैं कितने बच्चे क्वालिफाई होते हैं, कितने नहीं होते हैं। दूसरा, एक सूरत का बंदा है जो मतलब लॉलवन परिवार से है, वो लाइब्रेरी में जॉब करता है। वो बोलता है सर अगर मैं जॉब छोड़ के आता हूँ तो मेरा परिवार नहीं चलेगा। तो आप सर वीडियो के माध्यम से मेरे को दिखाना बीम कैसे होता है। मेरा एक भी बीम नहीं होता है। तो इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जिनका 8 बीम नहीं हो रहा है, उनको मैं टैक्टिस सिखाऊंगा कि भाई आपको कैसे बीम करना है। अभी वीडियो में बने रहना है, मैं 8 बीम करवाऊंगा। चलो आ जाओ, हाथ डाउन रखना, बिल्कुल हाथ डाउन रखना। अब चालू आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पहले 4 बंदे हैं, इनको सर प्रॉपर बीम करा रहे हैं। डाउन, प्रॉपर बीम करने का पहला तरीका ये है कि तुम्हें अपने दोनों पैर सीधे रखने हैं, और जो आप नीचे आते हो, जब डाउन होते हो, उस टाइम पे तुम्हारे दोनों हाथ सीधे होने चाहिए। जैसे कि 5 हम पहला बीम करते हैं लटकने के बाद, वैसा ही 8वें के 8 बीम करना होता है। और इस बंदे देख रहे हो आप, परफेक्ट बीम कर रहे हैं। तो सबके हाथ देख सकते हो आप, प्रॉपर है। पैर भी देख सकते हो, पैर बीच में से मुड़ नहीं रहे, पैर एकदम प्रॉपर सीधा होना चाहिए, तब जाके तुम्हारा एक बीम प्रॉपर होता है। बहुत बढ़िया, हाथ डाउन, पूरा हाथ डाउन। 1 डाउन, 2 डाउन, 3। यह 1200 मीटर पूरी, अभी 1200 मीटर रनिंग पूरी हुई है, और तभी की तुरंत ही 5 इन सब बच्चों को बीम पे लेके आया गया है। और आपको इनके चेहरे पे से पता चल रहा ही होगा कितना पसीना है कि ये रनिंग करके आए अभी। और रनिंग पूरी करते ही सीधा बीम पे आए और पूरे 8 बीम कर दिए। अभी तक पूरे तो पास हो चुके हैं। अब ये देखे का बताना थोड़ा। और अभी ये देखिए आप, ये जो दूसरा नंबर का बंदा है, इसका 80 से 85 प्लस इसका वेट है। फिर भी आप देख सकते हैं कि ये एकदम प्रॉपर कर रहा है। मतलब कि आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो वो आपसे हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप मेहनत करते हो तो वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल बन सकती है, लेकिन उसके लिए आपको परमानेंट मेहनत करते रहनी पड़ेगी। और देखिए इस बंदे ने कर दिए। सिर्फ एक बंदे से सिर्फ 6 बीम हुए, बाकी सब पूरे हो गए उससे भी। 2 डाउन, आराम से 3 डाउन, 4 डाउन, 5। हमारे ये जो बंदा है, इसने हाथ में जो ब्लैक कलर का पहना हुआ है दूसरे नंबर का, ये कांस्टेबल के अंदर सिर्फ 1 नंबर से रह गया। वरना गुजरात के अंदर सिर्फ 7 लोगों को लिया था, जिसमें से इनका भी नंबर था, लेकिन फिर उन्होंने 7 में से 2 कर दिए, तभी इनका नंबर कट गया। वरना ये पिछली बार कांस्टेबल में लग जाते। और फिर भी इनकी मेहनत जारी है कि अभी की आपके बार वर्दी लेके रहेंगे हम। एक साथ करो। 3। तो आपको अगर वर्दी चाहिए तो परमानेंट मेहनत करते रहना पड़ेगा। परमानेंट मेहनत करोगे तो आप अपने वर्दी तक पहुंचने का आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके लिए आपको ये सोचता रहना पड़ेगा कि मुझे मेरी वर्दी चाहिए, मतलब चाहिए, उसके लिए मैं मेहनत करूंगा। शाबाश जी का 8। चलो शाबाश, नेक्स्ट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो कितनी बरोबर। चलो 1 दीपक सर आइए, डाउन, बाइक ले लो। 2 डाउन, 3 દીપક સર આપજો ડાઉન। તો તમે જોઈ શકો છો કે ફોરેસ્ટ માટે જ્યારે 8 બીમ આવતા હોય છે ત્યારે તમારા હાથ સ્ટ્રોંગ હોવા જોઈએ। જ્યારે રસ્સો કરતા હોઈએ ત્યારે પણ હાથ સ્ટ્રોંગ હોવા જોઈએ। તો જો તમારા 8 બીમ થતા હશે તો તમારો રસ્સો તો ઇઝીલી થઈ જ જવાનો છે। તો તેના માટે તમારી હાથની સ્પેશિયલ એક્સરસાઇઝ કરવાની રહેશે। હાથની સ્પેશિયલ એક્સરસાઇઝ માટે તમે અમારા જે જૂના વિડીયો છે તમે જોઈ શકો છો। અને હાથ માટે સ્પેશિયલ એક્સરસાઇઝ છે જેનાથી તમે બીમ અને જે તમારે રસ્સો ચડાવે છે તે તમે આસાનીથી કરી શકો છો। અને આજે 17મો દિવસ
આજે 18મો દિવસ છે ઓનલાઈન ફિઝિકલ ટ્રેનિંગનો અમારો. તો તમે 18મા દિવસમાં જોઈ શકો છો કે કેટલું પણ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થઈ છે, કેટલું રનિંગમાં, કેટલું વર્કઆઉટમાં, અને તમે જોઈ શકો છો ત્યાં છોકરાઓ મહેનત પણ કરી રહ્યા છે. અને આ જ રીતે જો મહેનત રહેશે તો ફોરેસ્ટમાં 100% સપનું સાકાર થશે. અને તમે જોઈ શકો છો કે આ લાસ્ટ 3 જે બંદા છે તેમનું પણ વર્કઆઉટ જેમ કે તમે બીમ જોઈ શકો છો તે ચાલુ જ છે. તો આ જ રીતે તમારે બીમ કરવાના છે. પોતાનો હાથ કમ્પ્લીટ ખુલવા જોઈએ, અને જ્યારે તમે હાથની એક્સરસાઇઝ કરો ત્યારે પણ કમ્પ્લીટ કરો, જેના લીધે તમારી બીમ પણ કમ્પ્લીટ થઈ જાય. જેને બીમ નહોતા થતા એમના માટે સરે સ્પેશિયલ ફરીથી અમને બીમ થઈ જાય અને તેમને 8 બીમ કઈ રીતે કરવા એ માટે સર ફરીથી એક એડવાઇસ આપી રહ્યા છે. અને એમના પગ પકડી ઉપર કરવામાં આવે છે. એ પોતાના બધું જ પોતાની જ તાકાત હોય છે. મને થોડો સહારો આપવામાં આવે છે, સાથ આપવામાં આવે છે, કારણ કે થોડો સહારો અને સાથ મળી જશે તો એ જલ્દી કરી શકશે અને તેમને પણ સ્ટેમિના આવશે, મનથી મક્કમ થશે. ખબર પડશે કે અમારે આ બીમ કરવાના છે તો આ રીતે અમારા બીમ થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો આ ચારેય કેડેટને જે બીમ નહોતા થઈ રહ્યા એમના માટે સર ફરીથી બીમ માટે એક્સરસાઇઝ લઈને આવી રહ્યા છે. તો આ જ રીતે જો તમે સાથે રહીને મહેનત કરશો તો કમ્પ્લીટ મહેનત અને પાસ થઈ જશો. અને એક આ એક્સરસાઇઝ જોઈ શકો છો તમે કે પગ ઉપર અને હાથ નીચે, જેમાં પગ ઉપર હોય છે અને હાથ નીચે હોય છે, જેના જે એક્સરસાઇઝ કરવાથી તમારી પૂરી બોડી ફિટ રહે છે. અને આ રીતે તમે પોતાના ઘરે તો ના કરી શકો, કારણ કે આ બહુ હેવી એક્સરસાઇઝ હોય છે. જો હાઇટ માટે મેન એક્સરસાઇઝ હોય છે, પેટ માટે બહુ એક્સરસાઇઝ હોય છે. આ બહુ મસ્ત અને બહુ હેવી એક્સરસાઇઝ છે. આ એક્સરસાઇઝમાં તમારી પૂરી બોડીના બધા જ પાર્ટ્સ ફ્રી થઈ જાય છે. મેન જે પગનો ભાગ છે, હાથનો ભાગ છે, જે પેટનો ભાગ છે તે બહુ જ સ્ટ્રોંગ થઈ જાય છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે સરે આ રીતે કીધું, જેના લીધે બહુ હેવી પેટની એક્સરસાઇઝ હોય છે, જેના લીધે પૂરી બોડી ફિટનેસમાં આવી જાય છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે કેટલા સ્ટ્રોંગ માણસો હશે, કેટલું સ્ટ્રોંગ હશે સ્ટ્રગલ, કારણ કે આ જ રીતે મહેનત રહેશે તો 100% ફોરેસ્ટની વર્દી દૂર નહીં રહે. बीम करोगे? बीम करोगे? चलो डाउन करो, इनको और 5-5 ले लो बीम. चलो डाउन करो, पीछे से सपोर्ट दो. आ जाओ. अरे कुछ नहीं गिरेंगे, आ जाओ. चलो बीम पकड़ो, बीम पकड़ो, बीम पकड़ो. તો તમે જોઈ શકો છો કે સર पीछे सपोर्ट आ जाओ. અને भाई पाछળ વાળા અધ્ધર કરો બીજાવાને ફટાફટ. સપોર્ટ માટે સર ફરીથી લઈને આવી રહ્યા છે. અને તમે આ બીમ જોઈ શકો છો અંદર કે કેટલી બહુ જ હાર્ડ ટ્રેનિંગ પછી ફરીથી આ બીમ થઈ રહ્યા છે. તો આ જ રીતે રેગ્યુલર બેસિસ ઉપર તમારે મહેનત કરવાની છે. મનથી નથી હારી જવાનું, મનથી મક્કમ રહેવાનું છે, તો બધું જ કમ્પ્લીટ થશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે મહેનત કરવાની છે. સર તેને સપોર્ટ કરીને પણ બીમ કરાવી રહ્યા છે. हाँ बस चलो चलो एक और अरे हो जाएगा, चल चल एक तो होगा. अरे मरो मत, कुछ भी मरो. चलो इधर आ जाओ पर नहीं. तो हिम्मत है. बिल का खत्म हो चुका है. अभी हम आए रस्ते पे, देखते हैं कितने बच्चे क्वालिफाई होते हैं. चलो स्टार्ट, फटाफट फटाफट फटाफट. बीच जाएगा क्या? તો તમે જોઈ શકો છો કે રસ્તાનું જે હોય છે તે ચાલુ થઈ ગયું છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે એક પછી એક બધા જ કેડેટો રસ્તા માટે આવી રહ્યા છે. અને પોતાનો જો તમે બીમ કર્યા તો તમે બીમ જોયા હશે, તો બીમ પછી તમે આ રીતે રસ્સો કરી તમારું સ્ટેમિના વધારી શકો છો. અને રસ્સો એક ફોરેસ્ટ માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે કે રસ્સો કરી તમે પોતાનું જે બોડી લેવલ હોય છે તે પણ તમે સ્ટ્રોંગ બનાવી શકો છો. ફોરેસ્ટ માટે રસ્સો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમારે ઘરે પણ રસ્સો કરતા રહેવું જોઈએ, જેના કારણે તમારી બોડી લેવલ કમ્પ્લીટ થઈ જાય અને તમે રસ્સો કરી 100% ફોરેસ્ટમાં આવી જાઓ. અને એક આ આર્મીનો માણસ છે જે આર્મીમાં જવા માગે છે, તો પણ એ રસ્સો કરી રહ્યો છે. તો તમે જોઈ શકો છો આ સાઈડ કે લાઈનમાં બધા જ કેડેટો ઊભા છે અને એક પછી એક રસ્સો કરવા માટે તૈયાર છે. તો તે મનથી મક્કમ છે કે જે પણ થઈ અમે ફોરેસ્ટ ફિઝિકલ પાસ કરીને રહીશું. અને સર તેમને પણ મન લગાવીને મહેનત કરી રહ્યા છે, સાથ સહકારથી મહેનત કરી રહ્યા છે. તો 100% તે
વર્દીનું સપનું સાકાર કરશે. इधर तो फुल्ली पास करना है सबको, सब फुल्ली पास. અને આ વખત 100% રિઝલ્ટની વાત કરી રહ્યા છે સર કે આ વખતે બધાને 100% રિઝલ્ટ આપવાનું છે. કારણ કે જે ફોરેસ્ટ માટે અહીંયા જે મહેનત થઈ રહી છે તે તમે જોઈ શકો છો કે બહુ જ સ્ટ્રોંગ મહેનત હોય છે, બહુ જ હાર્ડ ટ્રેનિંગ હોય છે. તો તમારે હવે લાસ્ટ 2 થી 3 મંથ મહેનત કરવાની છે. તો બસ આટલી મહેનત કરી લો અને ફોરેસ્ટનું સપનું સાકાર કરી લો. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ કેટલી સ્પીડમાં રસ્સો કરી દીધો આ કેડેટે. अरे वाह, किसी ने ताली बजाओ. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ જ રીતે મહેનત થશે તો 100% ફોરેસ્ટમાં તમે લાગી જશો અને તમારું સપનું સાકાર થઈ જશે. તો એક પછી એક બધા જ કેડેટો ફોરેસ્ટના રસ્તા માટે આવી રહ્યા છે અને તૈયારી કરી રહ્યા છે. તો તમે પણ તૈયારી કરવાનું બંધ કરી દીધું હોય વચ્ચેથી તો તમે ચાલુ કરી દો અને મહેનત કરતા રહો અને મા બાપનું સપનું સાકાર કરો. चलो जल्दी जल्दी, जो धुआंधार है वो तो धुआंधार करते रहो. बराबर. તો તમે જોઈ શકો છો કે જેમની હાઈટ, બોડી અને તમે વેઇટ મેન જોઈ શકો છો કે આ જે પાછળ જે કેડેટો છે તેમનું વેઇટ પણ 80-85 કિલો વેઇટ હોય છે. તો પણ એ 80-85 કિલો વેઇટ લઈને પણ કમ્પ્લીટ રસ્સો કરી શકે છે. अरे वाह, आधे तो तुम्हारा वीडियो देख के ही सीख जाएंगे. चलो चलो चलो. चल ठीक है. અને આના પછી જે કેડેટ આવી રહ્યો છે એનું વેઇટ 85 કિલો વેઇટ છે અને સરની ટેકનિકથી અને સરના 85 kg है इसका वेट, लेकिन हमारे सर की टेक्निक ही इतनी बढ़िया है कि कोई भी बंदा उस आसानी से चढ़ सकता है. देख सकते हो आप. चलो शाबाश. 85 की थी. चलो शाबाश. डाउन डाउन डाउन. शाबाश. ऊपर देखना है. તો તમે જોઈ શકો છો કે આટલું જો વેઇટ હોય તો પણ કરી શકે છે. તો તમે કેમ ના કરી શકો? અને આ એક તમે આનો ચેસ્ટનો વિડીયો જોયો હશે કે કઈ રીતના ચેસ્ટ ફૂલાવતો હતો. તો પણ આ કમ્પ્લીટ આજે રસ્સો बिल्कुल एक इंच भी नहीं चल पाया. आज पूरा रस्सा चढ़ गया है पूरा. तूने आज पहली बार इतना रस्सा चढ़ गया है, क्या कहना चाह रहा है? सर वो प्रैक्टिस करने से सीखा, अच्छा लगा. अरे वाह. चलो अरे वाह. चलो चलो शाबाश शाबाश. તો તમે સાંભળ્યું જ કે પ્રેક્ટિસ કરવાથી શીખ્યું અને મને પૂરા થઈ ગયું તો બધાને થઈ જવું જોઈએ. જો તમે રેગ્યુલર પ્રેક્ટિસ કરશો તો 100% થઈ જ જશે. અને સરની એટલી મહેનત હોય છે કે તમે 100% રસ્સો ફોરેસ્ટની બધી જ ફિઝિકલ ટ્રેનિંગ આસાનીથી પાસ કરી શકો. અને આ એક જે કેડેટ આવી રહ્યો છે તેનો એક હાથ ફ્રેક્ચર છે કે જેમાં તો પણ એ હાથ ફ્રેક્ચરથી તો પણ એ રસ્સો ચડી રહ્યો છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે તેની મહેનત, તેની લગન અને તેનો મનથી મક્કમ છે કે મારે 100% રસ્સો કરવો છે અને સરની ટેકનિકથી તે રસ્સો કમ્પ્લીટ ચડી ગયો છે. તો એક પછી એક બધા જ કેડેટો આવી રસ્સો ચડી રહ્યા છે અને પોતાનું એક કમ્પ્લીશન કરી રહ્યા છે કે રસ્સો પૂરો થઈ ગયો, પછી બીમ પૂરા થઈ ગયા, પછી રનિંગ પૂરી થઈ ગઈ. એમ એક પછી એક બધું જ છે અને રસ્તામાં બધા જ કેડેટો પાસ થઈ ગયા છે, કોઈ ફેલ નથી થઈ. સૌરભ નો સર. તો તમે જોઈ શકો છો કે એક પછી એક બધા જ કેડેટો રસ્તા માટે તૈયાર છે અને મોસ્ટ લાસ્ટ 4 થી 5 કેડેટો જ બાકી છે. ઘર કે ઉપર ગયા था. ताली बजाओ ताली बजाओ. घर के ऊपर તો આ છોકરો હમણાં જ નવું જ એડમિશન છે તો પણ એ આસાનીથી રસ્સો કમ્પ્લીટ કરી રહ્યો છે. ऊपर ऊपर बॉडी ऊपर રાખવાની હો. કરાઈ બોડી. તો આ જે અઠવાડિયું અને 10 દિવસના એડમિશન છે તે પણ સરની ટેકનિકથી રસ્સો ચડી રહ્યા છે. कैसे कर तू? તો તમે આ છોકરો જોઈ શકો છો કે જેને 8 થી 10 દિવસ થઈ રહ્યા છે તે પર પગથી રસ્સો ચડી રહ્યો છે. कोई बात नहीं. इसका अभी 1 वीक ही हुआ है इसका. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ જ રીતે તમારે મહેનત કરવાની જરૂર છે, મનથી તમારે સ્ટ્રોંગ રહેવાનું છે, પછી તો બધું જ થઈ જશે તમારાથી. અને હવે અમારી એક આર્મી માટે પણ સ્પેશિયલ બેચ શરૂ થઈ રહી છે કે જો તમે આર્મી ફોરેસ્ટ ફિઝિકલ ગમે તે ટ્રેનિંગ માટે આવવા માગતા હોય તો અમે તમને વેલકમ કરીએ છીએ. અમારી એકેડમીમાં તમારું સ્વાગત છે. અને ફોરેસ્ટની ફિઝિકલ જો તમારે પાસ કરવી હોય તો 100% અમારું રિઝલ્ટ હોય છે. તો તમે પણ આવી તમારું ફોરેસ્ટનું રિઝલ્ટ 100% કરી ફોરેસ્ટનું વર્દી તમે લઈ શકો છો. ये रास्ता फॉरेस्ट में बिल्कुल नहीं चलेगा. आर्मी के अंदर आप कैसे भी चढ़ सकते हो पैर लगा के. फॉरेस्ट के अंदर आपको बिना सपोर्ट का ही चलना है रास्ता. તમે એ ભાઈનું બોડી જોઈ શકો છો અને એ પણ અને આ તમે જોઈ શકો છો કે આ પણ 10-11 દિવસ થયા છે એડમિશનના. એ પણ રસ્તામાં એને પ્રોબ્લેમ થાય છે. અને તમે આ જોઈ શકો છો કે જે આ આર્મી માટે સ્પેશિયલ આવી રહ્યો છે અને જે હાથથી રસ્તો ચડી રહ્યો છે.
અરે વાહ મોમિન ચડી ગયો તો મનથી મક્કમ હતો કે હું ચડી જઈશ, તો એ ચડી જ ગયો રસ્તો. તો જો તમે આ રીતે મહેનત કરશો અને આ રીતે કરશો તો તમે ફોરેસ્ટમાં આવી જશો. અને આ પણ એક નવું જ એડમિશન છે જે તમે 8 થી 10 દિવસ થયા છે, એ પણ રસ્તો નથી થઈ રહ્યો. फाइनली जो मैं पहले ही बता दिया, जिसको बीम नहीं हो रहा है वो रास्ता नहीं होगा. जो बंदे बीम में फैलते हैं वही रास्ते में फैले. और दूसरा जो रनिंग में बिल्कुल डाउन में है वही उनसे बीम नहीं होता. जो फिजिकली फिट है वो पक्का हो जाएगा. तो अभी हम मैं सीधा हाई जंप लेके आ रहा हूँ. हाई जंप है वो 3.5 फीट ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं 4 फीट ले जाऊंगा. ये देखो ये 4-3 इतना जंप करना है इनको. तो हम आज ये ले जा रहे हैं. कितना है चौधरी? ये इधर ये 3.5 हो गया. नहीं 3.5 से ऊपर ही होगा. 3.5 से एक ऊपर है, 3-6 है. ये रहा 3 तो ये रहा, ये 3 3.5 तो इधर ही उधर है. 3-6 है. चलो 3-6 ले लो ये. ऊपर ले लो. ओके ओके उधर ही है सही है. चलो सभी का जंप हो जाना चाहिए, वरना सब मरेगा. તો તમે જોઈ શકો છો કે 3 ફૂટ અને 6 ઇંચ રસ્તા માટે સર બધા જ કેડેટોને લઈને આવે છે. चलो हाँ हाँ તો તમે જોઈ શકો છો કે આજે અમારું ફોરેસ્ટનું હાઈ જમ્પનું રિઝલ્ટ તમે જોઈ શકો છો કે કેટલા કેડેટો पास कर देवाना. પાસ છે આજે. वाह. चलो चलो બધા કુદારી દેવાના ફટફટાઈ. તો તમે જોઈ શકો છો 3 ફૂટ અને 6 ઇંચ જે હાઈ જમ્પ છે એમાં મોસ્ટ ઓફ સર કહે છે કે બધા પાસ થઈ ગયા છે. दे दे. અને તમે જોઈ શકો છો એક પછી એક બધા જ કેડેટો હાઈ જમ્પ માટે આવી રહ્યા છે. અને સર કહે છે કે 100% આજનું રિઝલ્ટ હશે. તો તમે જોઈ શકો છો તમારી રીતે આજનું હાઈ જમ્પ. चल बैंड हो जाए इधर ले. इसका हो गया चलो તો તમે જોઈ શકો છો કે હાઈ જમ્પમાં એક છોકરાને એક છોકરો રહી ગયો છે. એના પછી તમે એને સર કહે છે કે તું ત્યાં જો હાઈ જમ્પ જે કરી રહ્યા છે. અને આ છોકરો તમે જોઈ શકો છો હાઈ જમ્પ માટે આવી રહ્યો છે. ये हमारे माजी सैनिक साहब देखो. अरे तुम लोग आज क्यों नहीं आए? તો આ ભાઈનો વેઇટ જોઈને તમે જોઈ શકો છો કે અને સર તેમને હાઈ જમ્પ માટે લઈને આવી રહ્યા છે કમ્પ્લીટ. हाँ कहीं से भी कूद उधर भी ऐसे मौका नहीं मिलेगा. इधर से कूद उधर. ये देखो ये कहाँ से कूद रहा है. તો તમે જોઈ શકો છો કે જે ફિઝિકલી ફિટ છે તે બધું જ આસાનીથી કરી શકે છે. તો તમારે આ રીતે કરવાનું છે ફોરેસ્ટમાં હાઈ જમ્પ, જેના લીધે તમે કમ્પ્લીટ હાઈ જમ્પ કરી પાસ થઈ શકો છો. અને 3.5 ફૂટ છે 3 ફૂટ 6 ઇંચ. અને હવે સર 4 सीधा जो फाइनली पास करने वाला अभी मैक्सिमम 3-6 में सब पास हो गए. ये देख लो. हाँ એવું છે પણ હવે સીધું તમે આમ 4 3 આપી દીધી જઈને થી ઉપર ઓય ઓય સદ નહીં કીધી. આટલું બધું કૂદી જ જા બધા. આ તો બધું કૂદી ગયા. આ તો 4-6 છે. આ તો કરો બસ 400 કરો. હા 4-6 ના હેડો. તો હવે જે ફોરેસ્ટનું કમ્પ્લીટ જે હાઈ જમ્પ હોય છે એ સર લઈને આવે છે 4 ફૂટ અને 6 ઇંચ. તો તમે 4 ફૂટ અને 6 ઇંચ હાઈ જમ્પ જોઈ શકો છો ફોરેસ્ટ માટે. હા ચલો એ દેખો. તો જે માજી સૈનિક સાહેબ છે એ પણ 4 ફૂટ 6 ઇંચ હાઈ જમ્પ કરવા માટે તૈયાર છે. એમનો હાઈ જમ્પ થઈ ગયો છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે એક પછી એક અમારા કેડેટો પણ હાઈ જમ્પ કરી રહ્યા છે. જે ફોરેસ્ટ માટે હાઈ જમ્પ હોય છે 4 ફૂટ 6 ઇંચ, એ તમે આસાનીથી તમે જોઈ શકો છો કે બધા કરી રહ્યા છે. તો તમે પણ આટલી જ મહેનત કરો અને મા બાપનું સપનું સાકાર કરો અને ફોરેસ્ટની વર્દી પહેરો. બસ એ જ અમારું આશય છે. તો તમે પણ આ જ રીતે મહેનત કરો અને ફોરેસ્ટમાં પાસ થઈ જાઓ. હા એ ઓમાં પર આવ. તો તમે જોઈ શકો છો એક પછી એક કેડેટો ફોરેસ્ટનો હાઈ જમ્પ કરી રહ્યા છે. તો આજનું ફોરેસ્ટનું રિઝલ્ટ તમે જોઈ શકો છો કે 1 થી 2 છોકરાઓને નથી થયું, પણ એ પણ ફરીથી ટ્રાય કર્યા પછી એમનું પણ થઈ જ ગયું હતું. અને તમે જોઈ શકો છો કે મોસ્ટ ઓફલી બધા જ છોકરાઓ હાઈ જમ્પ કરી રહ્યા છે કમ્પ્લીટલી. અને આમ જે હાલ ફોરેસ્ટનો હાઈ જમ્પ કરે એનો વેઇટ 85 કિલો છે, તો પણ એ હાઈ જમ્પ તો કરી લીધો, પણ લાસ્ટ પગનો પાર્ટ અડવાથી સ્ટીક પડી ગઈ છે. હવે તમે જોઈ શકો છો એક નવો કેડેટ પણ આવી રહ્યો છે અને એને પણ હાઈ જમ્પ થઈ ગયો છે. તો આ જ રીતે તમે મહેનત કરી શકો છો અને ફોરેસ્ટનું સપનું સાકાર કરી શકો છો.
તો બસ बेटा इधर बेंड हो जा बेंड हो આ જ રીતે તમે ફોરેસ્ટ માટે તૈયારી કરતા રહો, રેગ્યુલર બેસિસ ઉપર મહેનત કરતા રહો, અને જેના લીધે તમે હાઈ જમ્પ, લોંગ જમ્પ કરી અને તમારું સપનું સાકાર કરી શકો છો. तू आ जाता है परेशान તો તમે જોઈ શકો છો કે મનથી આ છોકરો ડરી ગયો હતો, એટલે એને હાઈ જમ્પ ના થયો. નહીં તો જે મનથી મક્કમ હોય છે એને થઈ જ જાય છે, અને જેમની હાઈટ પણ ઓછી છે, વજન પણ વધારે છે, એ પણ હાઈ જમ્પ તો કરી જ રહ્યા છે. એન્ડ ટ્રાય તો કરી જ રહ્યા છે, કે એવું નથી કે નથી કરી રહ્યા, પણ એ ટ્રાય તો કરી રહ્યા છે, કે ટ્રાય કરી અને 100%. તો તમે જોઈ શકો છો કે એક પછી એક કેડેટો હાઈ જમ્પ માટે આવી રહ્યા છે, અને જેમ નહોતા થયા અને સર ફરીથી પનિશ કરી અને તેમને હાઈ જમ્પ માટે લઈ રહ્યા છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે આ જેમને હાઈ જમ્પ નહોતો થયો એમને સર ફરીથી ટ્રાય આપી, અને આ સાહેબ જોઈ શકો છો તમે કે જે આર્મી રિટાયર છે એ પણ હાઈ જમ્પ આસાનીથી કરી રહ્યા છે. 42 યર એમની એજ છે, અને જેમને નહોતો થયો એ પણ હાઈ જમ્પ થઈ ગયો છે. અને આનો વેઇટ તમે જોઈ 85 કિલો, તો પણ એનો હાઈ જમ્પ થઈ જ ગયો છે થોડી પનિશમેન્ટ પછી. આ છોકરાને હાઈ જમ્પ નથી થયો, પણ સર એને ટ્રીક આપી હાઈ જમ્પ કરાવી રહ્યા છે. અને આ ભાઈની તમે વેઇટ જોઈ શકો છો, તો ને તમે જોઈ શકો છો કે થોડી પનિશમેન્ટ મળ્યા પછી એ મક્કમ થઈ જશે મનથી અને કરી લે છે. તો તમે જોઈ શકો છો આ છોકરો પણ હાઈ જમ્પ કરવા માટે ટ્રાય કરી રહ્યો છે. ટ્રાય કરી એ 100% હાઈ જમ્પ કરી લે છે. 400 તો તમે જોઈ શકો છો કે સર થોડો તેને ફનિશ કરી હાઈ જમ્પ માટે લાવી રહ્યા છે. લાસ્ટ 2 જણાને હાઈ જમ્પ નથી થતું, પણ એને પણ થઈ જ જશે, તમે જોઈ શકો છો. પણ આનો વેઇટ અને એને થોડી ટેકનિક ઓછી થાય તો સર શીખવાડી રહ્યા છે, અને એ મનથી થોડો વીક થઈ ગયો છે એટલે તે નથી કરી રહ્યો. અને એના પછી આ છોકરો પણ 100% કરી લે છે, અને વિશ્વાસ છે, પણ થોડો ડર લાગી રહ્યો છે, પણ એ કરી તો લેશે જ. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આ છોકરો પણ જમ્પ કરી દો, પણ થોડું ટચ થઈ જાય છે. कोई बंदे ऐसे हैं जो मेरे हाई जंप नहीं कर पाए, 4-5, बाकी सब दूर थे. तेरे हमारे पैसा वाले देख सकते हो. शाबाश. अबे चौथन ना फिर ओके हो जाएगा. ए बापू बबली काढो. તો તમે જોઈ શકો છો કે ફોરેસ્ટનો આ લોંગ જમ્પ ચાલુ થઈ ગયો છે, અને બધા જ કેડેટો ફોરેસ્ટના લોંગ જમ્પ માટે તૈયાર જ છે. તો એક પછી એક બધા હાઈ જમ્પ પૂરો કરી લોંગ જમ્પ માટે આવી રહ્યા છે, અને તમે જોઈ શકો છો કે એક પછી એક કેડેટ હાઈ જમ્પ કમ્પ્લીટ કરી રહ્યા છે. તો તમે આ જોઈ શકો છો આની પિકઅપ, અને આનું જમ્પ બહુ જ મસ્ત છે, 14 ફૂટ પર. તો તમે જોઈ શકો છો આનો જમ્પ કે 15 ફૂટ ઉપર જમ્પ આસાનીથી કરી રહ્યા છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે એક પછી એક કેડેટ હાઈ જમ્પ કરી રહ્યા. સર 2 પગે કૂદવાનું કહે છે કે એક પછી એક કેડેટ જમ્પ કમ્પ્લીટ કરી રહ્યા છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે જો ફોરેસ્ટ માટે લોંગ જમ્પ હોય છે તે 14 ફૂટથી 15 ફૂટ સુધીનો હોય છે, તો તમારે 14-15 ફૂટ કરવાનું હોય છે. તો તમારે 100% તમારે આ રીતે મહેનત કરવાની છે. અને આનો વેઇટ 85 કિલો, જેમ હું તમને કહી રહ્યો છું, પણ એ પણ 11 થી 12 ફૂટ તો હાઈ જમ્પ લોંગ જમ્પ કરી જ રહ્યો છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે મોસ્ટ ઓફલી બધાનો જ 14 ફૂટ જમ્પ આસાનીથી થઈ જતો હોય છે, કારણ કે અમારી 17 થી 18 દિવસ તમે લાઈવ ટ્રેનિંગ જોઈ શકો છો. એનું આ પરિણામ છે, અને એનું જ આ રિઝલ્ટ છે. જમ્પ કેનો આવે જ્યારે સ્પીડમાં આવે તો
તો તમે જોઈ શકો છો કે એક પછી એક કેડેટ આ લોંગ જમ્પ માટે આવી રહ્યા છે અને મનથી મક્કમ છે બધા કેડેટો, જેના લીધે તે 100% ફોરેસ્ટનો હાઈ જમ્પ કરી લે છે. તો તમે જોઈ શકો છો એક પછી એક કેડેટ હાઈ જમ્પ માટે કરી રહ્યા છે અને કરી રહ્યા છે. તો તમે આજનું ફોરેસ્ટનું રિઝલ્ટ જોઈ શકો છો કે કેટલું વર્કઆઉટ, કેટલી મહેનત છે અને તે મહેનત કર્યા પછી આજનું આ રિઝલ્ટ મળી આવ્યું છે. તો તમે પણ આ જ રીતે મહેનત કરી શકો છો અને એક્સરસાઇઝ કરી શકો છો. હાઈ જમ્પ માટે, લોંગ જમ્પ માટે અમારી જે જૂના વિડીયોમાં જે ટ્રીક છે તે તમે કરી અને 100% તમે સક્સેસ થઈ શકો છો. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ છોકરાનો પણ હાઈ જમ્પ બહુ જ મસ્ત થયો છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ છોકરા માટે સર કહી રહ્યા છે કે આ 100% 17-18 ફૂટ આવશે અને જેનો જમ્પ નથી થયો તે આ છોકરાથી મોટી જમ્પ કરી શકે છે. કે આ જ રીતે જો રેગ્યુલર બેસિસ ઉપર મહેનત હશે તો 100% તમે કરી શકશો. તો સરે કીધું કે આ જે હાઈ લોંગ જમ્પનું જે બનાવ્યું છે તે 100% બધું જ પૂરું કરી દેવાનું છે. એટલે કે હાઈ જમ્પ અને થઈ ગયો છે આ બંનેનું, પણ હવે લોંગ જમ્પ માટે સર તૈયારી કરી રહ્યા છે અને ટ્રીક આપી તેમને કહી રહ્યા છે કે તમે આ રીતે લોંગ જમ્પ કરી બધું જ પૂરી કરી દો ફોરેસ્ટનું ફિઝિકલ. અને તમે જોઈ શકો છો આમનો જમ્પ કે આજે કેટલો જમ્પ થાય છે આમનો. તો સર તેમને ટ્રીક આપી કમ્પ્લીટ કરી આજે આ ફોરેસ્ટનો જે લોંગ જમ્પ છે એ પૂરો કરી રહ્યા છે અને તમે વિડીયોમાં બનાવી રહેજો અને જુઓ કે આ કેટલો લોંગ જમ્પ કરી રહ્યો છે. અને હવે આ બીજા કેડેટનો તમે લોંગ જમ્પ જોઈ શકો છો કે તે કેટલો લોંગ જમ્પ કરી શકે છે. તો જો તમે આટલી સ્પ્રિન્ટ મારી અને તમે આ રીતે તમે લોંગ જમ્પ કરી શકો છો અને તમે જોઈ શકો છો આટલી જ જો મહેનત હશે તો 100% ફોરેસ્ટનું સપનું સાકાર થઈ જશે તમારું. કારણ કે જે તમે મહેનત કરી રહ્યા છો અને તે તમે ફોરેસ્ટનું જે વર્દી પહેરવાનું સપનું જોયું હતું એ તમે આટલી જ મહેનત કરશો તો 100% સક્સેસ થઈ જશો. અને તમે જોઈ શકો છો આ છોકરો પણ એક લોંગ જમ્પ મનમાં લઈને આવી રહ્યો છે કે હું લોંગ જમ્પ કરી દઈશ અને તમે તેનો લોંગ જમ્પ જોઈ શકો છો કે તમે બહુ જ લોંગ જમ્પ કર્યો છે. લોંગ જમ્પ તો તમે જોઈ શકો છો કે ફરી કેડેટો લોંગ જમ્પ માટે આવી રહ્યા છે અને પોતાની ફૂલ સ્ફૂર્તિમાં છે અને તમે જોઈ શકો છો તેનું લોંગ જમ્પ જ્યારે કીધું તો એટલે એમને પૂરું કરી દીધું છે. અને હવે જોઈ શકો છો કે બીજો કેડેટ પણ આવી રહ્યો છે જે પહેલાંય પૂરું કર્યું તો આને પણ એના નજીક જ પૂરું કર્યું છે. તો જે આ આર્મી સાહેબ છે તે પણ આવી રહ્યા છે અને જે બહુ જ સારો લોંગ જમ્પ કરી રહ્યા છે.